जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार, भेरी भेरी स्वीट मॉर्निंग। बेले बेले जितेबले आमे कौनसी काम करूँ से कामरे जदि हुए ना न मिले कि बाधा आसे कि किसी भय थाए मत केमती यहाँ मिल जॉब हो कि कौन सी जिनस हो कि कार किसी असुविधा होती से असुविधा बाहर कि धनी हाँपाई कि जगह मिलवा गाड़ी मिलू ये सब जोड़ा आम रिक्वायरमेंट सेटा सब केमती फुलफिल हम से बेले बेले आम भगवान को प्रार्थना करूँ लांच दबाक चेष्टा करूँ माने गिफ्ट देवु बा उपहार देवु बा मानसिकता को भी कहू वार्ड बदल पारू किंतु काम हूँ सेम भगवान मत मोर ये कमटा कर दियो 100 लड्डू 108 लड्डू आपण को चढ़ेबी मोर जब हो गले मु आपण को श्रृंगार करी अलंकार देवी अलंकार देवी एटा देवी मुकुट देवी बंशी देवी ये सब आम भगवान को बेले बेले आम मानसिक करके या दबा को कहू किंतु ये जो सब भगवान को अर्पण करूँ जेमती आपणकर पिला हो कि घर कौन सदस्य जदि आपण को किसी गोटे आणिकी चॉकलेट दियंती कि भल कथा कहती किसी काम बेले बेले कर दियंती से पिलार से उद्देश्य थाए मत यहाँ मिल बापा ठारू कि मिले मिल से कि जो कौ आम तेल आंती जो से कि जिते पिलाटा जदि बदमाशी हो पाठ पढ़ुनी से जहाँ भी आणिकी देले भी सुधा आपड़ के खुशी हेनी आपड़ चाहती भल मनीष हो बेसी खुशी हे जिते से बहुत भल मनीष होती किसी दबा गिफ्ट दबा ठारू जदि व्यवहार खराब करुच्ची आपड़ से गिफ्ट को सहजरे ग्रहण करेंगे नहीं एणु सेमती आपण पुओ आपण को रिश्वत देले जदि किसी चोरी करुच्ची कि खराब वे इनकम करुच्ची जदि किसी देव ठकई बहुत लोक रोजगार करके ठकई आणुची धनी हो गले किंतु एक सचोट पिता ये सब को घृणा करिवो पुअर ये धन तार स्टाटस केबे देखिके खुशी हब नाही आउ से सब बेले चाहिए जे भल मनीष हो ये जिनसर किसी मूल्य नहीं सेमती गोटे सचोट पिता जदि एमती हो पारुची भगवान तो होचंती आहुरी केते महान से तो भगवान होती से भगवान भी सेमती चाहती तांकर जो सृष्टि रे जे सब करिसंती मनीष से सेमती सचोट हो मते किसी मुकुट देले कि 108 फूल देले नड़िया पिटिले माँ को तारिणी माँ को पाखर मोर काम हो जीवो ये सब जो मेंटालिटी जो मानकर थाए किंतु काम सब गड़बड़ करुवे ठकुवे अलगा पैसा आणिकी सब यही सब कम लगौथे ठकेबे आ पैसा आणिकी किसी भगवान को कम लगेदेवे केबे भी हबनी सबु कर्मर सेमती रेसिपोकाली एक्जाक्ट सेमती फल अच्छी भगवान को पाखरे ना पंचामृत नहीं ना फल नहीं ना वस्त्र नहीं ना भगवान को तो एवरीथिंग होची तांकर कौन अभाव जे तांको आमे दबा एणु भगवान चाहती जे जो सृष्टि होती से सृष्टा सुरक्षित रहू मनीष करिछि मनीष सत्य न्याय रहू भल काम करू तेणु जिते गोटे व्यक्ति भितर भी भगवान अच्छा से भगवान केतले खुशी हेबे जितेबले से व्यक्तिटा प्रिंसिपल को फॉलो करुच्ची जो सब चैलेंज लाइफ रे आसूची से चैलेंज जिते बड़ कष्ट हो जहाँ भी हो से चैलेंज को एक्सेप्ट करुच्ची से बाहर कि प्रयास करुच्ची सेतिकी प्रयास रु भगवान जानीपारे आपे आपे हेल्प करेंगे भगवान आपे आपे हेल्प करती किसी दबा लांच दबा आवश्यक हो न थाए तेणु लाइफ रे सबुठु चैलेंज होउची आ सबुठु डिफिकल्ट होउची निजो को सजाड़िबा प्रिंसिपल को फॉलो करिबा से पीस मिले फास्ट टिके डिफिकल्ट होता है किंतु जिते किसी टाइम वेस्ट कर दौरान रिग्रेट करते पछरे बिहेव करदे खराब से समय खुशी लगे किंतु परे रिग्रेट करुँच सेटा को गोटे मुहूर्त पाई कि बहुत समय दिन दिन आपण दुखी होती किंतु से गोटे मुहूर्त को कंट्रोल करवा
ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା, ନିଜେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଯେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବା, ଏଇସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣେଇ ନେବେ ବା ନିଜର କରିନେବେ, ଧୀରେ 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 ବହୁତ ରେକ୍ଟିଫାଏ ହେଇଯିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ ହେବେ, ଆଉ ନର୍ମାଲ ହେବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମକୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କେହି, ଆପଣ ସେ କାମ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ସୁପର ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି ନା। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଲା, ମୁଁ ମିଛ କହିବି ନାହିଁ, ଯାହା ବି ହଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ହାବିଟ୍ ଯେତେବେଳେ କରିଦେଲେ ଆଉ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ହାବିଟ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ସେ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ, ବାହାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଠାରୁ ଭିତର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଭିତର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଟାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଧର କୌଣସି ପ୍ଲାନେଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଚରେ ଥାନ୍ତି, ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ ସେମାନଙ୍କୁ କେୟାରଲେସ୍ ଥାନ୍ତି। ସପୋଜ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ନିଚରେ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପ୍ଲାନେଟ୍ ବି ବକ୍ର ବି ଥାଏ, ବୃହସ୍ପତି ଧର ବକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଖାଉଥିବେ, ମଝିରେ ପାଣି ପିଉଥିବେ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଫୁଡ଼୍ ଭଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପାଟିକୁ ଭଲ, ସେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଏଇଟାର ଯେତେବେଳେ ରିଭର୍ସ, ଏଇଟା ଖାଇଲେ ସେମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ର ଥାନ୍ତି, ମୋଟା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଇବା ମଝିରେ ପାଣି ପିଇବେ ନାହିଁ, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ବି ଭଲରେ ନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁଜନକୁ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲଜରଙ୍କୁ, ପୂଜକଙ୍କୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମିଷ୍ଟେକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗସିପ୍ କରିବେ, କେଉଁଠି ଲେଖିଦେବେ, କିମ୍ବା ରେସପେକ୍ଟ ଦେବେନି, ଏସବୁ ରଙ୍ଗ କାମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହୁଏ ନା ଲେକ୍ଚର ସବୁ, ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବକ୍ର ଥାଏ। ଆର ବି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ଅଛି। ଗୁରୁ ତ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ଯଦି ଖରାପ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷର ଖରାପ ଭଲ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏଠୁ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଖରାପ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା, ଡିସ୍କସନ୍, ଚୁଗୁଲି କରିବା, ଇଏ କରିବା, ରେସପେକ୍ଟ ନ ଦେବା, ଏସବୁ କଲେ ନିଜର ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନେଟ୍ ବକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ନିଚରେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରିମେଡ଼ି ବେଶୀ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରିମେଡ଼ି ତାର ରିଭର୍ସ ଯିବାକୁ ହେବ। ବୁଧ ବକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କୌଣସି ରିପିଟ୍ କରିବେ, ଯଦି କୌଣସି କାମକୁ ଥରେ ପଢ଼ିଦେଲେ ହେବନି, ଯଦି ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବେ, এটা ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଲାଇଫରେ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେ, ଯେ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆଉ ନିଜର ୱିକ୍କୁ ଜାଣିପାରିକି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ୱିକ୍କୁ ନ ଘୋଡ଼େଇବ, ନିଜର ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁକି ବହୁତ ମେହନତ କରିବ, ସେମାନେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ଭଲ ତ ଭଲ ଅଛି, ସେଇଟା ତ ସକ୍ସେସ୍ ଦେବ, ସେଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେବେ, ସପୋଜ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବା, ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବା ବହୁତ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁକି, ମାଇଣ୍ଡ ପାଇଁକି, ସୋଲ୍ ପାଇଁକି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପାଇଁକି ଭଲ। କାହିଁକିନା ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲେ, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଦିନର ସକାଳ 6ରୁ ସପୋଜ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଲେଟ୍ରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ସେଇ 6ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏତିକି ସମୟରେ ଯେଉଁ 12 ଘଣ୍ଟାରୁ ମାଇନସ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କର କାମର। ଅଲଗା ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଉଠୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରା ଫୁଲ୍, କିଏ 12 ଘଣ୍ଟା ନେଇପାରୁଛି ଦିନର, କିଏ ନେଇପାରୁଛି 10 ଘଣ୍ଟା, କିଏ ନେଇପାରୁଛି 3 ଘଣ୍ଟା, କିଏ 5 ଘଣ୍ଟା ନେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ଘଣ୍ଟା ନେଲା ସେତେ କିଛି କାମ କଲା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ହଁ, କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରାତିରେ ତାକୁ ମେକଅପ୍ କରୁଛୁ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ରାତ୍ର ହେଇଛି ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ବା ରାତ୍ର ହୋଇଛି ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁକି। ରେଷ୍ଟ ନେଲେ
ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଇକି ସବୁ ସକାଳକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଟଏଲେଟକୁ ଯାଉ ବର୍ଜନ ହୁଏ, ସେମିତି ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବା ମାଇଣ୍ଡରେ ବି ଦିନ ଭରିର ଯେଉଁ ସବୁ ଥଟ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରିଛେ ତାର ମଧ୍ୟ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ହେଇକି ରହେ, ଯେଉଁଟାକି ଡିଜର୍ଡର ହେଇଗଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ। ତେଣୁ ସକାଳକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଫିଲ୍ କରିହେବନି। ତେଣୁ ଶୋଇଗଲା ପରେ ସବୁ ଆମର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ସେସବୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ସକାଳୁକୁ ଉଠିଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଶୋଇଲେ ସକାଳୁକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଶୋଇବା ବି ଜରୁରୀ। ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବା, ଜଲ୍ଦି ଉଠିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ହ୍ୟାବିଟ୍, ଜାଣିକି ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶନି ଭଲରେ ନଥାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭଲରେ ନଥାନ୍ତି, ସବୁଠୁ ତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖରାପ ଥାଏ, ନିଚରେ ବିଛା ରାଶି ଆଉ ବିଛା ଲଗ୍ନର ଭଲକରି ନିଦ ହୁଏ ନା, ଆଉ ରାତିରେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଆର ରିଭର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଚ ଏ ସବୁ କରନ୍ତି, ଆର ଯେତେବେଳେ ରିଭର୍ସ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଇଭଲ୍ଭ ବିଛା ହେଇଯିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବିଛାରୁ ଡୋଭ୍କୁ ଆସିବେ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ଭଳି ଆସିବେ। ବିଛାର ହାଏଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ବିଛା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଘର, ତା'ର ବହୁତ ବଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତା ଲାଇଫ୍ର ସେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଫିନିକ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଆସିଗଲା। ଫିନିକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ପୁଣି ନୂଆ ହୁଏ, ଏଇସବୁ ନେଚର, ଏଇସବୁ ଶକ୍ତି ବିଛାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ବିଛାଙ୍କ ପାଖରେ ଏନର୍ମାସ୍ ଏନର୍ଜି ଥାଏ। ଏଣୁ କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ନିଚ, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ମନ, ମନର ବଳକୁ ଯିଏ ପାୱାରଫୁଲ୍ କରିଦେଲା ସବୁ ଜିତିଗଲା। ଏଣୁ ସେଇଠି ସବୁ ଜିନିଷର ଦୁଇଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ସେଇଠି ଦୁଃଖ ସେଇଠି ସୁଖ, ସେଇଠି ଆଲୋକ ସେଇଠି ଅନ୍ଧାର। ଏଠୁ କେଉଁ ଏନର୍ଜି ସହିତ ରହିବ ସେଇଟା ନିଜର ଡିସିସନ୍। ସେଇଟା ସେଣୁ ଡିସିସନ୍ ହେଉଛି ସବୁ କଥା ନିଜେ ହିଁ କରିଥାଉ। ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କରିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଭଲଟା ନିଜ ପାଇଁକି ଭଲ କି ନୁହେଁ ସେଇଟା ଜାଣିବା ବି ବହୁତ ଜରୁରୀ। 12 ଅଗଷ୍ଟ ମଣ୍ଡେ। ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ବ୍ରତ। ଆଜି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରିକ ଦିବସ ବା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଡେ ଆଜି। ବିଶ୍ୱ ଯୁବ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଛି। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରମା ସ୍ୱାତି ତୁଳାରେ ଅଛନ୍ତି 8ଟା 32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ, ତାପରେ ଆସିବେ ବିଶାଖା ତୁଳାକୁ। ଆଜି କିଛି ବିଜନେସ୍ର ଭଲ ଡିଲ୍ ହେବ ସବୁ। ଆଜି କିଛି ଗଛ ବି କାଟିକି ସବୁ ଲୋକ ଲଗେଇବେ, କିଛି ଲଗେଇଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟ 5ଟା 26, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ 6ଟା 16। ଆଜିର ଶୁଭ ସମୟ 5ଟା 29ରୁ 7ଟା 5, 10ଟା 35ରୁ 1ଟା 5, 4ଟା 40ରୁ 5ଟା 22, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 58ରୁ 9ଟା 10। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ଆଜିର ରାହୁକାଳ ସକାଳ 7ଟା 5ରୁ 8ଟା 40, କାଳବେଳା 7ଟା 5ରୁ 8ଟା 40, ବାରବେଳା 3ଟା 2ରୁ 4ଟା 37। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ଅଛି ସକାଳ 5ଟା 55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଆସିବ ଅଷ୍ଟମୀ। ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷତିକାରକ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଲାଇଫରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ରେଗୁଲାର ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଖୋରା ବିଷୟ। ମେଷ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। କୌଣସି ଯଦି ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼ କାମ ଅଛି ସେଇଟା ସବୁ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫେଭର ରହିବ, କିଛି କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ। ଘରକୁ ଆଜି କେହି ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ଯିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପସନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟ, ଗାଡ଼ି, ଭୂମି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଅଟକିଥିଲା, ସେ କାମରେ ଆଜି ଟିକେ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଏ କାମ ବି ଭଲରେ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଆଜି ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଚଂ ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଆଜି କେୟାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ନିଜ ଲୋକ କେହି ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ମାଇଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଗୋଟେ କଥା ଆସିବ, ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ଆଜି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି ଏଣ୍ଡ ହେବ। ଆଜି ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜର ମନ
ତାକୁ ଆଜି ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ହେଲ୍ଥର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ରୋଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ, ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କୌଣସି କାମକୁ ନେଇକି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ଡେପ୍ଥକୁ ଯିବେ, ଆଜି ରିଅଲ୍ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି କାମ ଭଲରେ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ ବା ଟିକେ କିଛି ନୂଆ ପଢ଼ିବେ, ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କ୍ରିଏଟିଭ୍ କାମ କରିବେ, ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଆଜି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯିବ। ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଆଜି ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମାନ କାମ ହେଇଯିବ। କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବ। ଫାଦରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ, ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଲାଭ ବି ମିଳିବ। କିମ୍ବା କୌଣସି ଫାଦରଲି ଫିଗର, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଦିଗ ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ପଇସା ଘରକୁ ଆସିବ। ଖାଇବା ପିଇବା ପର୍ସନାଲ କାମକୁ ଆଜି କିଛି ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି କିଛି ନୂଆ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କୌଣସି କାମକୁ ଆପଣ ଆଜି ନୂଆ ରୂପରେ କରିବା ପାଇଁକି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ଆପଣ ଆଜି ଗୁଡ଼ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର କାମ ତ ଭଲରେ ହେଇଯିବ। ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଖୁସି ଉତ୍ସାହ ସହିତ କିଛି କାମ କରିବେ। ଆଜି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବେ, ମନ୍ତ୍ର ବି ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ଆଜି କିଛି କଥା କହିବାକୁ ଯାହାକୁ ଅଛି କହିଦିଅନ୍ତୁ, କଥାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣ ଆଜି ରୁଦ୍ରାଷ୍ଟକ ଶୁଣନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା ଇସ୍ୟୁ ହେଇପାରେ। ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ କିଛି ଖାଇବେ, ଏମିତି କିଛି ଯେଉଁଟାକି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ହେଇପାରେ। ଫାଇନାନ୍ସ ଦିଗର ଆଜି କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଫାଇନାନ୍ସକୁ ନେଇକି କିଛି ତକଲିଫ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି, ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ନେଇକି, ଫାଇନାନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ। ଏଫ୍ ଲେଟର୍ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। କାମ ଭଲରେ ହେଇଯିବ। କିଛି ଅଡ଼ୁଆ କାମ ଆଜି ହେଇଯିବ। ମନର କିଛି ବୋଝ ହାଲକା ହେବ। ଉପହାର ମିଳିପାରେ। ଖାଦ୍ୟ ବି ଭଲ ମିଳିବ। କୌଣସି କାମକୁ ଆଜି ନିଜେ ଘରେ ବସିକି ସବୁ କାମ କରିନେବେ। ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି, ଖୁସି ରହିବେ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଆଜି ଜପ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଢେର ସାରା କାମ ଅଛି। ଆଜି ଦିନ ରାତି ସବୁ ଲଗେଇକି କାମ କରିବେ। କିଛି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ୱାର୍କ କରିବେ। ଧାଁ ଧପଡ଼ରେ ଟାଇମ୍ ଯିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛି। ଆଜି କିଛି କିଣାକିଣି କରିବେ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆପଣ ଆଜି ନିଜର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ, ନହେଲେ କିଛି କଥା ଆଜି ମାଲୁମ ହେବ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଲୁଣ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି, ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଟାଇମ୍ କଟେଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଆଜି ଭଲରେ ହେଇଯିବ। କିଛି ଏକ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ବି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ବହୁତ ଲାଭ ବି ହେବ। ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ବି ଅଛି। ଖାଦ୍ୟ ବି ଭଲ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆଜି ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ରବିବାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ କାମ, ପେଣ୍ଡିଂ କାମକୁ ସବୁ କରି ବସିବେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଯାତ୍ରା ବି କରିବେ। କୌଣସି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ କିମ୍ବା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆଜି ଦେଖିବେ, ୱାଚ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସମୟ ଯିବ। ଆପଣ କର୍ପୂରର ଆଳତି କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କିଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜାଗାକୁ ଯିବେ। ପୂଜା ପାଠ ଅଧିକା ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା ଭଳି ଗୋଟେ କିଛି ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ଫ୍ୟୁଚର ରିଲେଟେଡ଼୍ ଥିଙ୍କିଂ କରିବେ। କିଛି ଶୁଭ କର୍ମର ଫଳ ଆଜି ବାପସ ଆସିବ। ଆପଣ ଆଜି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ କଳା ରାଶି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦନ ମଥାରେ ବି ଲଗାନ୍ତୁ। ଓ ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବ। କିଛି ଜିନିଷ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇପାରେ। ଆଜି କିଛି ସତକୁ ଜାଣିବେ। ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର ସତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ। କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଅବଶ୍ୟ।
କିଛି ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ, କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିକି ଗଙ୍ଗାଜଳ ଚନ୍ଦନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଦିନକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର, ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ର ବି ବହୁତ ଶିବ, ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ରାହୁଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର। ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କର ବହୁତ ଭକ୍ତ। ଚନ୍ଦନ, ପଇଡ଼ ଜଳ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ମିଳିବା ସହିତ ରାହୁଦେବଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।